श्री चित्ररंजन कॉलेज के सहयोग से सदी नामा पत्रिका के कोलैबोरेशन में हम लोग देशबंधु चित्ररंजन दास के ऊपर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। के सहयोग से सदी नामा पत्रिका के कोलैबोरेशन में हम लोग देशबंधु चित्ररंजन दास के ऊपर एक कार्यक्रम सेमिनार का आयोजन किए हैं और इस सेमिनार का जो है विषय है देशबंधु चित्ररंजन दास। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जो कम्युनिटीज है उसके लिए मैं शुरू में सब हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा जिससे कि वो अपनी बातें हम सभी के सामने रखें। सर्वप्रथम मैं कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया मैडम डॉक्टर कलामणि मुखर्जी को आमंत्रित करता हूँ वो स्टेज पर आया मंच पर आया। सर जो अलीपुर वार्ता के संपादक है मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आए। इसके बाद मैं हमारे ही कॉलेज की प्राध्यापिका प्रोफेसर डॉक्टर पारुमिता दास से मैं आग्रह करता हूँ स्टेज पर आए। हमारे विशिष्ट अतिथि सदी नामा के चीफ एडिटर जितेंद्र जितांशु सर रास्ते में है, वो किन्हीं कारणों से जाम में फंसे हुए वो जल्द ही हमारे बीच होंगे। मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पहले मैं से वार्ता का स्वागत करें। समाज का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि चित्ररंजन दास के परिवार के एक चाचा थे जो ब्रह्मो समाज की पत्रिका निकालते थे और ब्रह्मो समाज कलकत्ता में आज भी जितने स्कूल है कॉलेजेस हैं उनमें बहुत सारे कॉलेज ब्रह्मो समाज से और ब्रह्म समाज से विचलन की जब बात आती है तो आप विवेकानंद को ले लीजिए। आस्था और ज्ञान के बीच का अगर कुछ टिकता है बंगाल में तो वो आस्था टिकती है। वो नरेंद्र किस तरीके से परमहंस के साथ चले जाते हैं, ये पूरा पीरियड है जिसमें एक जगह पर हम चित्ररंजन दास को देखते हैं जहां से वो शिफ्ट करते हैं, जहां से वो स्वराज पार्टी की तरफ जाते हैं और आज की तारीख में यही कलकत्ते में हेदुआ के पास में बाकायदा एक चर्च जैसा है ब्रह्मो समाज का, जहाँ फादर खड़े होते हैं वहाँ पंडित जी खड़े होते हैं, उसी तरह कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये बंगाल का कलकत्ते के समाज का इतिहास है जो आपको जानना है स्टूडेंट के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चित्ररंजन दास जी ने भले ही चीफ मिनिस्टर की पोस्ट न ली हो, IAS वो भी पढ़ने गए और लंदन में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दादा भाई नेहरूजी के साथ शुरू की, जिसमें नेहरूजी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट के लिए आंदोलन कर रहे थे और उनके साथ में देशबंधु चित्ररंजन दास लौट के आए वहाँ बैरिस्ट्री करके। कुछ परिचय में वो छोड़ देता हूँ। यहाँ आने के बाद में गेस्ट एंड टू माय स्टाफ टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे we are here for a seminar. After a long time, we can be able to arrange this seminar in the memory of founder of our college, Chittaranjan Das, enthused by this honorable guest. So we are very much happy, rather we are fortunate to arrange this seminar. Simultaneously, we are also unhappy because very few students are here. This is not good looking, but what can I do? So first I will honor our today's honorable guest speaker,
Dr. Jayanta Choudhury, and Jitendra Jitanshu not yet arrived. So we know about He's account. founder of our college little bit, but today we have got a chance to know more through this lecture. So I will not talk about more today, not too much. Better to listen and stay throughout the lecture up to the end. Thank you. Thanks to all of you. That's all. বেরিয়ে প্রতিবাদ করব না, যেটা অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল। আইনসভার মুখে থেকে আমরা সরকারের বিরোধিতা করতে পারবো এবং কনস্ট্রাকটিভ কাজ অনেক বেশি ভালো করে করতে পারবো। এই নিয়ে অনেক বিতর্ক চলেছিল এবং তারপরে দেখা গেল যে চিত্তরঞ্জন দাসের এই প্রস্তাব যখন দেওয়া হলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে, তখন চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, তাদের যে দল ছিল, যারা চেয়েছিল যে পরিবর্তন হবে, ট্রু চেঞ্জার্স, তারা হেরে গেল। তারা মাত্র 890টা ভোট পেল এবং 1740টা ভোট পেল গান্ধীজির অনুগামী যারা। Our college is given the name Chittoranjan College by the founder principal of Makonlal Mistry and their body at that time was present. So আজকে আমি স্টুডেন্টদের জন্য একটু বাংলাতেও বলছি যে আমাদের কলেজের নাম, আমাদের একজন দেশনায়ক গ্রেট পার্সোনালিটি চিত্তরঞ্জন দাসের নামে আমাদের কলেজ। আমাদের কলেজের ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল ছিলেন মাখনলাল মিস্ত্রি। সেই সময় তারা একটি ভালো কাজ করেছিলেন, একটি কলেজকে একজন দেশনায়ক, যাকে ফ্রেন্ড অফ দ্য নেশন বলা হয়, তার নামে এই কলেজটার নামকরণ করেছেন। যেই কারণে চিত্তরঞ্জন দাসকে স্মরণ করা আমাদের একটি কর্তব্য এবং স্টুডেন্টদের কাছে তার কাজ সম্পর্কে কনভে করা আমাদের টিচারদের কর্তব্য। চিত্তরঞ্জন দাস 1870 সালের 5ই নভেম্বর জন্মেছিলেন এবং 1925 সালে 16ই জুন মারা গেছিলেন। আমাদের দেশ খুব কম সময় ওনাকে পেয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উনি নিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের পর গান্ধীজি যখন জেলে চলে গেছেন, এবং তখন চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল এরা বলছিলেন যে কংগ্রেস যে নীতি নিয়েছে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যে নীতি নিয়েছে, যে আইনসভার বাইরে থেকে সরকারের সাথে, ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগিতা করা, এই নীতিতে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। যেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে অসহযোগ আন্দোলনের পর জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একটা বিভাজন হলো। এক দলকে বলা হলো ট্রু চেঞ্জার্স, আরেকজন দলকে বলা হলো যে অ্যান্টি চেঞ্জার্স বা পরিবর্তন বিরোধী এবং পরিবর্তনের পক্ষে। পরিবর্তনের পক্ষে কারা ছিলেন? চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল। এবং পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কারা ছিলেন? সি রাজা গোপালাচারী ছিলেন, এই সকল গান্ধীজি ছিলেন। এরা সবাই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস কি বলেছিলেন যে না, আমরা আইনসভা থেকে বেরোবো না। উনি একজন ব্যারিস্টার ছিলেন, এটাও খুব উল্লেখযোগ্য, ব্যারিস্টার পরিবারের সন্তান। এবং উনি বলেছিলেন যে আমরা আইনসভা থেকে বেরিয়ে প্রতিবাদ করব না, যেটা অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল। আইনসভার মুখে থেকে আমরা সরকারের বিরোধিতা করতে পারবো এবং কনস্ট্রাকটিভ কাজ অনেক বেশি ভালো করে করতে পারবো। এই নিয়ে অনেক বিতর্ক চলেছিল এবং তারপরে দেখা গেল যে চিত্তরঞ্জন দাসের এই প্রস্তাব যখন দেওয়া হলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে, তখন চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, তাদের যে দল ছিল, যারা চেয়েছিল যে পরিবর্তন হবে, ট্রু চেঞ্জার্স, তারা হেরে গেল। তারা মাত্র 890টা ভোট পেল এবং 1740টা ভোট পেল গান্ধীজির অনুগামী যারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ছিল। এর ফলে চিত্তরঞ্জন দাস কিছুটা মর্মাহত হলেন এবং এটা তার জন্য একটা বিরাট পরাজয়। তখন তিনি একটা স্বরাজ পার্টি গঠন করলেন
এই স্বরাজ পার্টি পরে কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ কমিটি নামে পরিচিত হয়েছিল। এবং স্বরাজ কমিটি, স্বরাজ পার্টি ফর্মেশনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ ছিল, স্বরাজ পার্টি খুব ভালো কাজ করছিল এবং গান্ধীজির সাথে ওনার বিরোধ থাকলেও গান্ধীজি কিন্তু বলেছিলেন যে এই স্বরাজ পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করবে। এবং চিত্তরঞ্জন দাসও সেটাকে বলেছিলেন যে আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধ পার্টি না, আমরা কংগ্রেসের মধ্যে আরেকটা দল যারা দেশের জন্য কাজ করছি। এবং চিত্তরঞ্জন দাসের কি লক্ষ্য ছিল? উনি বলেছিলেন প্রথমে আমাদের ডমিনিয়ান স্টেটাস নিতে হবে, ডমিনিয়ান স্টেটাস নিয়ে তারপরে আমরা আস্তে আস্তে স্বাধীনতা থেকে, পরাধীনতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়ার কথা ভাববো। এটাই ওনার কর্মসূচি ছিল। এবং উনি প্রচুর কাজ করেছিলেন। উনি এডুকেশনের জন্য জাতীয় শিক্ষালয় গড়ে তুলেছিলেন ঢাকা এবং কলকাতাতে, এডুকেশনের জন্য কাজ করেছিলেন, স্যানিটেশনের জন্য কাজ করেছিলেন। ওনার দাবির মধ্যে ছিল ইন্ডিজিনাস ইন্ডাস্ট্রিজ অর্থাৎ দেশীয় শিল্প গড়ে তোলা। শুধু তাই নয়, তিনি কারাগার থেকে জেল বন্দীদের ছাড়ানোর ব্যাপারে প্রচার করেছিলেন, দাবি করেছিলেন। এবং 1923 সালে যখন ইলেকশন হয়, যখন স্বরাজ পার্টিকে কাজ করতে দেওয়া হলো, এটাই ঠিক হয়েছিল যে ঠিক আছে তারা আইনসভার মধ্যে থেকে কাজ করবে এবং 1923 সালে যে ইলেকশন হবে সেখানে তারা কন্টেস্ট করবে। এবং তারা কন্টেস্ট করে কিন্তু কলকাতা, বোম্বাই এই জায়গাগুলোতে খুব ভালো ফল করে। এবং এই ভালো ফল করার ফলে কি হয়, কলকাতাতে এই 23-24 এই সময় চিত্তরঞ্জন দাস কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন এবং সুভাষচন্দ্র বোস চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। এই সময় চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে আমরা দেখছি যে নেতাজি কাজ করছেন। তার আগে, এই দেখা হওয়ার আগে বা এই পদ পাওয়ার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কিন্তু আইসিএস পরীক্ষায় মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু উনি ভাবছিলেন যে আইসিএস পরীক্ষাটার যে চাকরিটা, এই ব্রিটিশ সরকারের আন্ডারে এই সরকারি চাকরের চাকরি কি উনি করবেন, এটা তিনি মা বাবা দাদার সাথে আলোচনা করেছিলেন। তারপর যাকে বলেছিলেন সেটা হলো চিত্তরঞ্জন দাস। এবং প্রথমে তাদের আলাপ হয়েছিল চিঠিপত্রে। 16 ফেব্রুয়ারি 1921 সালে প্রথম চিত্তরঞ্জন দাসকে উনি চিঠি লেখেন এবং 7 মার্চ চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে উনি বলেন যে উনি কিন্তু তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অলরেডি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সেবামূলক কাজের দিকে তাকায় খুব অল্প সময় পেয়েছিলেন। তিনি অরফানেজ ছেলেদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম, আজও আছে। তিনি অরফ্যান বলতেন না, সুভাষচন্দ্র বলতেন না। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দেশবন্ধু, সেক্রেটারি হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র। তিনি বলতেন সার্ভিস, সেবা এবং দরিদ্র নারায়ণ। বারবার দরিদ্র নারায়ণের কথা বলছেন। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি না? এই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যেমন দরিদ্র নারায়ণ। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন না, সেবা করাতে অধিকার কি আছে তো? নারায়ণ, সেবা। এই সত্যিকারের সেবা যদি বলতে হয়, আমরা দেখব দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম, অজস্র পুরসভায় তিনি কাজ করেছেন। এই প্রাইমারি শিক্ষা, সুভাষচন্দ্র বসু ব্রাহ্মণ করে আমরা দেখব ওই টালি ওখানে রাস্তায় নেমে গেছেন, নর্দমায় কাজ করছেন, দেখছেন কে? সেই সুভাষচন্দ্র বসু। অর্থাৎ মন থেকে ইগোটা উনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আমরা দেখব ন্যাশনাল স্কুল অনেকগুলো করেছে, একাধিক, এখনো আছে কিছু কিছু অস্তিত্ব। সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশনাল স্কুল। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, কলেজ, ইউনিভার্সিটি করেছিলেন। আমরা পাঠ্যবইতে পড়ি দেশবন্ধু করেছিলেন, এসব পড়ি না, নেই। উনি কলেজ করেছিলেন তাদের জন্য। উনি ডাক দিয়েছিলেন কলেজ ছেড়ে চলে আসো, ব্রিটিশের গোলামি করতে হবে না। হাজার হাজার ছেলেরা কলেজ ছেড়ে চলে এসেছিল। তাদের পরবেকে অধ্যক্ষ শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু। দেখা গেছে ফোরবেস ম্যানশন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আছে, এখনো বিল্ডিংটা আছে। একতলায় ছিল কংগ্রেস কমিটি, দোতলায় সর্বশিক্ষায়তন, গৌরীয় শিক্ষায়তন, ন্যাশনাল স্কুল, এডুকেশন, উপরে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের খবর। যে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের কানেকশনেই চিত্তরঞ্জন সেবা। Students, dear students, I would like to tell in Bengali for my students. And Madam, হয়তো ফাদার অফ দ্য নেশনের মতোই উত্তর যদি আজ থেকে 100 বছর আগে সেই 16 জুন মঙ্গলবার 1925 সালে মারা না যেতেন। আমি একটু অবভিট বলতে চাই, ম্যাডাম অনেক কথা বলেছেন। আমার সাবজেক্ট ছিল, আমার পিএইচডি সাবজেক্ট নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আমি ডিপোনেন্ট ছিলাম মুখার্জি কমিশনে। আমার
17 টাইটেল আমি সুভাষচন্দ্র এবং নেতাজিকে নিয়ে বই লিখছি, চলছে অলরেডি কয়েকটা ম্যাগাজিনে সার্বজনীন সংখ্যায় বেরোবে, কিছু ডেলি পেপারও বেরিয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে উঠতে হয়তো পারতেন না যদি আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে না পেতাম। ম্যাডাম যেমন বললে যে ঠিক একটা মর্নিং স্টার ছোট্ট পত্রিকা লন্ডনে, সেখান থেকে বেরোয়, তাতে একটা ছোট্ট নিউজ বেরোয়, প্রথম আন্তর্জাতিক নিউজ রিগার্ডিং সুভাষচন্দ্র বসু, যে ভারতীয় ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু ICS ত্যাগ করেছে। ভাবা যায় 8 মাসের প্রিপারেশন নিয়েছি তোমাদের মতো স্কুলে, 8 মাসের প্রিপারেশন, এবং তিনি বলেছেন যে আমি যদি শত্রুকে কাছ থেকে না চিনি সেই দেশে, তাই তিনি গেছিলেন এবং চিঠি লিখছেন চিত্তরঞ্জন দাসকে, বলছেন যে আমি সংসার করব না, আমার কিছু টান নেই, সামান্য আপনি একটি ইংরেজি কাগজ বার করছেন, আমার সামান্য জ্ঞান বুদ্ধি আছে, আমি পড়াতে পারবো, আপনি যদি আমাকে এই সুযোগটুকু দেন, কারণ বাবার উপর থেকে আমি আর টাকা নিতে পারবো না, যেটা হয় এই বয়সে, এই গার্জেনের থেকে আর টাকা নেব না। চিঠিটা কিন্তু বাইরে মেলে পাঠিয়েছিলেন এই মিত্র স্কুলে। সেই সময় ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিল প্রভাত সরকার আর সেকেন্ড হয়েছিল সুভাষ বসু, সে প্রভাত সরকারের মারফত হাত দিয়ে সেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তারপরে তো আমরা জানি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কোনো ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখেননি। আমরা দেখব যে উনি CEO কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় মেয়র আমাদের চিত্তরঞ্জন দাস, তিনি মেয়র হিসেবে কাজ করছেন, প্রচারক হিসেবে কাজ করছেন, কিন্তু তিনি বলেছেন যে আমাকে জার্নালিজমের সুযোগ দিলে খুব বাধিত হবে। জার্নালিজম, সাংবাদিকতা। সুভাষচন্দ্র বসু সাপ্তাহিক যে বাংলার কথা পত্রিকাটা ছিল, উনি সুভাষচন্দ্র বসুকে রাতারাতি থেকে দৈনিক বাংলার কথা বললেন। আজও ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় এই বাংলার কথা পত্রিকা, তারপরে ফরওয়ার্ড পত্রিকা। তো কেন প্রয়োজন পড়লো দেশবন্ধুকে এই কাগজ বার করতে? কারণ তৎকালীন ব্রিটিশ পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কিছু সংবাদপত্র দেশবন্ধুর বিরোধিতা করেছে, রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখব যে 8 মাস ছিলেন, প্রথমে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি জেলে, তারপর আলিপুর জেলে, এবং দেশবন্ধুর কিন্তু সেন্স অফ হিউমারটা অসাধারণ ছিল। তাকে প্রথমেই বলা হয়েছিল, মেয়রের কাউন্সিলর বললেন যে আপনি বেগার নুইসেন্স, অর্থাৎ যে ভিক্ষুক রয়েছে কলকাতা, এদেরকে সরাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন যে তাহলে তো আই এম দ্য বিগেস্ট বেগার, আমাকে কলকাতা থেকে আগে তাড়াতে হবে। সত্যিই তাই। যদি আমরা রাজভিখারি কাউকে বলি, সেটা হচ্ছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। বিশাল বৈভব, তোমাদের যদি সম্ভব হয় হাজরা পার্ক দেখবে, চিত্তরঞ্জন মাতৃসেবা সদন, সামনে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটাল, এই বিশাল বাড়ি কিন্তু তিনি দান করে গেছিলেন এবং নিজের উপার্জিত অর্থে সেটা গড়ে তুলেছিলেন। গরিব মানুষেরা নির্বিচারে দান করেছেন। আমি সেই বিস্তারিত যাচ্ছি না, মানে ডান হাত দান করলে বাঁ হাত জানতো না, বাঁ হাত দান করলে ডান হাত জানতো না, এত মানুষের উপকার করেছেন। কিন্তু সেই তিনি রাজভিখারি হয়ে গেলেন, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে যখন পড়লেন, তিনি ওই বাড়ি ছেড়ে পাশে নফরকুণ্ডুলে ছোট্ট দোতলা বাড়ি, যদিও এখন সেই বাড়িটা বহুতল হয়ে গেছে, ভেঙে ফেলেছে, আমি দেখেছি, সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িতে চলে যাচ্ছেন। সেখানে আসছেন তার প্রিয় শিষ্যরা, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্ত কুমার সরকার প্রমুখ। যখন আলিপুর জেলে আছেন, দেখবো আমরা দেশবন্ধুর সঙ্গে আমরা পাচ্ছি সুভাষচন্দ্র বসুকে এবং হেমন্ত কুমার সরকারকে। মজা করে তিনি বলেছিলেন যে আমি এত দামি আসামি, আমার একজন ICS পাচক রয়েছে আর আমার হেল্পার রয়েছে একজন অধ্যাপক। দেশবন্ধু বলেছেন, কারণ সুভাষচন্দ্র বসু এবং হেমন্ত কুমার সরকার তাদেরকে সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেছে। দেশবন্ধু, এই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যদি আমরা দেখি, একটু অতীতে ফিরে যাই, দেখবো যে ঢাকায় বিক্রমপুরে তত পূর্বপুরুষের বাড়ি মা নিস্তারিণী দেবী, বাবা গৌরমোহন দাস, অত্যন্ত আধ্যাত্মিক দেশপ্রেমিক মানুষ। যদি তোমাদের পুরুলিয়ায় কখনো বেড়াতে যাও, নিস্তারিণী কলেজে একটু ঢুকবে, একদম পিছন দিকে চলে যাবে, যেখানে বাসন্তী দেবী থাকতেন, ওখানে দেশবন্ধুর বাবা মার সমাধি করা রয়েছে, ব্রাহ্ম সমাজের মানুষ ছিলেন।
আর দেশবন্ধু মারা যাওয়ার পরে দেশবন্ধু মৃত্যুর খবর তো তখন বারবার কারাগারে তখন সুভাষচন্দ্র বসু পেয়েছিলেন। একদিন পরে সুভাষচন্দ্র বারবার ছুটে গেছেন পুরুলিয়ায় বাসন্তী দেবীকে রাজি করাতে যে আপনি বাংলার মা, আপনি এখন আসুন, আমাদের দেশের দায়িত্ব নিন। সুভাষচন্দ্র বসু যখন জানলেন তার রাজনৈতিক গুরুদেব মারা গেছেন, তিনি পাতার পর পাতা লিখেছেন, অনেক কথা লিখেছেন। সেখানে বলছেন, একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, বলেছিলেন দেশের মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি লড়াই করতে হয়েছিল দেশবন্ধু। কারণ আমরা তো জানি একটা নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশবন্ধুর কিন্তু বিরুদ্ধে, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার সেই সময় কম হয়নি। এবং দেখব আমরা যেই মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু একসঙ্গে জুড়ে গেছেন, সেই সময় ব্রিটিশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ কিন্তু ওই অক্টোবর মাসের 24 সালে 20 অক্টোবর অ্যারেস্ট করে সুভাষচন্দ্র বসুকে। তার এগেনস্টে ক্রিমিনাল আইন ভাঙার অভিযোগ আছে, অপরাধমূলক কাজ করবার। দেশবন্ধু অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে গেছিলেন তার এই আজকের এই যে সাময়িক যে একটা প্রচেষ্টা বলছে এই অর্থে যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এই কার্যক্রম সেট করা হয়েছে। সেই জন্যেই হয়তো নোটিফিকেশনে আমাদের একটু ঘাটতি ঘটে গেছে বলে স্টুডেন্টরা আমরা খুব একটা পাচ্ছি না। আর আরও একটা ব্যাপার, যেবারে ভর্তি প্রক্রিয়া এত লেংদি হয়ে গেছে যে আগস্টে তো হয়নি, সেপ্টেম্বরের এখনও অবধি ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়, তার ফলে ক্লাস ডিউরেশনে একটু গোলমাল হয়েছে। তাও যেভাবে স্বাধীনতা পত্রিকা তরফ থেকে যেভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, আমরা তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এই সেমিনার আয়োজন করতে পেরেছি এবং আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। যেভাবে ওনারা সহযোগ দিয়েছেন তাতে আমরা কৃতার্থ। বিশেষ করে মীনাক্ষীজি, সিদ্ধাংশুজি এবং বক্তা এসছেন আমাদের চৌধুরী বাবু, সবাই যেভাবে আমাদের চিত্তরঞ্জন দাসকে নিয়ে বললেন, বিশেষ করে চৌধুরীবাবু যেটা বললেন, চিত্তরঞ্জন দাস, আমি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আরও বিশেষ করে আগ্রহ বোধ করলাম এই জন্যই যে চিত্তরঞ্জন দাস যে একজন কবি ছিলেন, ছড়াকার ছিলেন, এই তথ্য খুব একটা প্রচারিত হয় না। মূলত দেশবন্ধু শিরোনামে, স্বাধীনতা সংগ্রামী শিরোনামে তিনি প্রখ্যাত হয়ে আছেন। তার ফলে তার মধ্যে যে ক্রিয়েটিভিটি ছিল, সৃষ্টিশীলতা ছিল, সেই ব্যাপারটি উনি তুলে ধরেছেন। খুবই ভালো লাগলো। আমরা আরও বড় করে যদি আয়োজন করতে পারতাম সেক্ষেত্রে আরও ভালো হতো। যাই হোক, অল্প সময়ের প্রচেষ্টায় তারা এসছেন স্বাধীনতা পত্রিকার গোষ্ঠী থেকে, যেভাবে আমাদের তাকে সাড়া দিয়েছেন এবং এসছেন, সকলকে ধন্যবাদ। ছাত্রছাত্রীদের যারা এই গরমের মধ্যেও বসে থেকে এতক্ষণ ধরে শুনল। আমাদের প্রচেষ্টা আছে এইভাবে রেগুলার সেমিনার করা, যাতে করে আমাদের এই নিত্যদিনের পড়াশোনার বাইরেও ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হতে পারে। সেই জন্য আমাদের এই জায়গার সংকুলান খুব কম, ছোট রুম, ছোট কলেজ, সেই অর্থে সেমিনার রুম এখনও নেই। আমাদের প্রচেষ্টা আছে যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সেমিনার রুমে আয়োজন করতে পারবো এবং সেটি বাতানুকূলতা, তাতে এসি যুক্ত হবে, যাতে সুস্থভাবে সেমিনার আয়োজন করা যায়। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আমরা দুঃখিত। এটি যাই হোক ঠিকঠাক কাজ করলো না, একটু শুনতে সবারই অসুবিধা হয়েছে। সবাই তবু শুনেছেন, সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আর সর্বোপরি ধন্যবাদ এই প্রাথমিক পর্বে যেভাবে আমাদের নন টিচিং স্টাফরা এখানে কেউ নেই, তারা যেভাবে এই অল্প জায়গার মধ্যে সেটআপটুকু সাজিয়ে দিয়েছেন কষ্ট করেও। মানে আমাদের এই ডায়াস খুব ছোটো, তাতেও চেয়ার টেবিল দেখা অসুবিধা, তাতেও যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন তাতে তাদের জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই থাকবে। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে সকলকে ধন্যবাদ। আশা করি আমরা আবার এরকম সেমিনারে আয়োজন করতে পারবো এবং আরও ভালোভাবে যাতে হল ভর্তি থাকে এবং আরও সময় ধরে সেমিনার হতে পারে সেই প্রচেষ্টা